Hi everybody, welcome to Easy Teach with Praveen YouTube channel. Today we are going to learn class 3 English. The title name is My English World Class 3. In this we are going to learn class 3 English Bridging Gap Activity 3. Presented by A. Shravan Kumar, secondary grade teacher working at MPPS Bodlabanda HC, Nelekondapalli Mandal, Khammam district. By the end of this session, you will be able to learn name the things, places, people in the picture, and you will be able to speak about the characters, persons or people in the picture, and you will be able to write the description of the given picture in your own words. Not only that, you will be able to develop small conversations, and adding to this, you will be able to write small stories also. Now, good morning children, how are you? Fine, I am also fine. Thank you for asking. Children, please open your English textbook and observe the given picture. This is the picture. You have to observe carefully. Why? Because I will pose some questions and you have to answer it. Okay? Now, children, what do you see in the picture? What are the things you see in the picture, or else what there in the picture? You can say anything. Okay? Now, these all are comes under words. Words means padalu. Okay? The words in the picture. Now, tell me. Yes, a dog. What is that? A dog is there. Okay, next. Next. A boy. A boy is there. Next. Inka. A man. Next. Trees are there. Chetlu unnai. Green trees are there. Next. Lights are there. There are street lights in the picture. Veedi deepalu unnai. A car is there. A car is there in the picture. Okay? Karu undi. There are buildings in the picture. Okay? అక్కడ ఈ పిక్చర్లో భవనాలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ఏ హోర్డింగ్ ఇస్ దేర్. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ద వాల్ we can beside the buildings we can see a big hoarding. In that hoarding you will see advertisements, ads. ఆ హోర్డింగ్లో మీరు ఏం చూస్తారు? వ్యాపార ప్రకటనలు చూస్తూ ఉంటాం. ఇన్ బిగ్ సిటీస్ అండ్ టౌన్స్ all the people give ads. ఓకే, అందరూ కూడా వ్యాపార ప్రకటనలు ఇస్తారు. అలా పెద్ద హోర్డింగ్లో పెడితే మనందరికీ బాగా కనిపించి మనం వెళ్ళి ఆ వస్తువులను కొనుక్కుంటామని వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం. ఓకే, నా నెక్స్ట్, ఏ రోడ్. ఒక రోడ్డు, ఒక రహదారి అక్కడ ఉంది. ఏ ఫుట్ పాత్. రోడ్డు మీద ఇరువైపులా ఒక ఎత్తైనటువంటి నిర్మాణం ఉంది. దాన్ని మనం ఫుట్ పాత్ అంటాం. అక్కడ మనుషులు మాత్రమే నడవాలి ఆ ఫుట్ పాత్ మీద. నెక్స్ట్, ఏ వాల్. అక్కడ ఒక గోడ ఉంది. షల్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్? ఓకే, యాక్షన్ వర్డ్స్. ద వర్డ్స్ విచ్ డినోట్ యాక్షన్. ఏ పదాలైతే పనిని గురించి తెలియజేస్తాయో వాటిని యాక్షన్ వర్డ్స్ అంటాం. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ దోస్ యాక్షన్ వర్డ్స్ ఇన్ ద పిక్చర్? ఆ పిక్చర్లో ఉన్నటువంటి యాక్షన్ వర్డ్స్ ఏంటో చూద్దాం. వాకింగ్ అండ్ బార్కింగ్. వాకింగ్ మీన్స్ నడవటం. బార్కింగ్ మీన్స్ మొరగడం, అరవడం. నెక్స్ట్, బ్లీడింగ్.
రక్తం కారడాన్ని మనం బ్లీడింగ్ అంటాము. హిట్టింగ్, ఢీ కొనటం. ఏంటది? ఢీ కొనటం, హిట్టింగ్. ఓకే, నౌ డ్రైవింగ్. వాట్ ఈస్ దిస్? డ్రైవింగ్, నడపడం, డ్రైవ్ చేయడం. ఓకే, నెక్స్ట్ లుకింగ్, చూడటం. ఏంటవి? చూడటం, లుకింగ్. స్టాండింగ్, నిలబడటం, స్టాండింగ్, నిలబడటం. నెక్స్ట్ హెల్పింగ్, సహాయం చేయడం, హెల్పింగ్, సహాయం చేయడం. కేమ్, రావటం, అక్కడికి రావటం. దీస్ ఆర్ ద యాక్షన్ వర్డ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద pictures. The persons are doing these actions in that particular picture. Okay, now shall we move to the next page? Yeah, first of all we have to divide the blackboard or notebook into 3 parts. First part is words, then action words. In the middle part you can say you have to write sentences. Very good. Shall we frame a sentence here? Already we have seen and discussed in the earlier lesson of activity 2 class 3 English bridging gap. Okay, now malli okkari try cheddama. Yes, first one. A man walking. మ్యాన్ ఏం చేస్తున్నాడు? ఒక వ్యక్తి నడుస్తున్నాడు. అవునా కదా? ఎక్కడ నడుస్తున్నాడు? అనే ఫుట్పాత్. ఎక్కడ? ఫుట్పాత్ మీద నడుస్తున్నాడు. ఏ మ్యాన్ ఈజ్ వాకింగ్ ఆన్ ఏ ఫుట్పాత్. ఒక వ్యక్తి ఫుట్పాత్ మీద నడుస్తున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా సెంటెన్స్ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలో? వర్డ్స్లోంచి ఒక వర్డ్ తీసుకొని యాక్షన్ వర్డ్స్లో ఉన్న ఇంకొక వర్డ్ తీసుకొని ఆ రెండింటిని మనం ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్తోని వేరే కంజంక్షన్స్తోని మనం పదాలని యాడ్ చేస్తే we can frame sentences. How easy it is. మనకి ఎంత తేలిగ్గా ఉంది కదా? Now shall we move to the next sentence? Yes, here a driver, ఒక చోదకుడు, ఒక బండిని నడిపే వాడు, డ్రైవర్. డ్రైవింగ్, ఏం చేస్తున్నాడు? నడుపుతున్నాడు. ఏ డ్రైవర్ ఈజ్ డ్రైవింగ్. ఏం నడుపుతున్నాడు మరి? ఎస్, కార్. ఏ డ్రైవర్ ఈజ్ డ్రైవింగ్ ద కార్. ఒక చోదకుడు కారుని నడిపిస్తున్నాడు. అవునా కదా? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ ద సెంటెన్సెస్. నౌ షall we move to the next sentence? Okay. A car hits. A car hits. కారు ఢీకొంది. దేని ఢీకొంది? పిక్చర్లో చూశారు కదా? ఎస్, ద డాగ్. ఏంటది? ద డాగ్. ఏ కార్ హిట్స్ ద డాగ్. ఒక కారు కుక్క పిల్లను ఢీకొంది. నా shall we move to the next page? Yes, here the dog, ఆ కుక్క barking, మురుగుతూ ఉంది, అరుస్తూ ఉంది. ఆ కుక్క మురుగుతుంది, అరుస్తూ ఉంది. The dog is barking in pain. The dog is barking in pain. ఆ కుక్క కారు ఢీకొన్న తర్వాత బాధతోని, నొప్పితోని మొరగటం మొదలుపెట్టింది, అరవటం మొదలుపెట్టింది. దట్ ఈస్ ద యాక్షన్ డన్ ఇన్ ద పిక్చర్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. ఏ బాయ్, ఒక బాలుడు, పిక్డ్, తీసుకున్నాడు. ఒక బాలుడు తీసుకున్నాడు. ఏం తీసుకున్నాడు? ఎస్, ఆ కుక్క పిల్లను చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. ఏ బాయ్ పిక్డ్ అప్ ద డాగ్. ఏ బాయ్ పిక్డ్ అప్ ద డాగ్. ఒక బాలుడు కుక్క పిల్లను తీసుకున్నాడు. ఓకే, ఎక్కడికి? పైకి ఇట్లా పట్టుకొని తీసుకున్నాడు. సో హౌ ఈజీ ఈ ఫ్రేమింగ్ సెంటెన్సెస్. సో try the other words, other action words which are
ఇన్ ద పిక్చర్. మీరు మిగతా యాక్షన్ వర్డ్స్ని ఆ పిక్చర్లో ఉన్నటువంటి యాక్షన్ వర్డ్స్తోని మీరు ఒక సెంటెన్స్ అట్లీస్ట్ 1 or 2 సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి నాకు పంపించండి. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. ద బాయ్, ఆ బాలుడు, టుక్, తీసుకువెళ్ళాడు, ద డాగ్, ఆ కుక్కని, ఎక్కడికి? టు ఏ హాస్పిటల్. ద బాయ్ టుక్ ద డాగ్ టు ఏ హాస్పిటల్. ఆ బాలుడు ఆ దెబ్బ తగిలినటువంటి కుక్కను హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళాడు. Look how easy to frame sentence. So you should try. Okay? Now this is the way you have to frame all the sentence and you can describe that particular picture easily. Okay? You can write descriptions, you can write conversations also. Okay? Now shall we move to the next page? Interactive questions about description. Who do you see in the picture? ఈ పిక్చర్లో మీరు ఎవరెవరిని చూడగలుగుతున్నారు, ఎవరెవరు ఉన్నారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఏ మ్యాన్, ఏ కార్, ఏ బాయ్ అండ్ ఏ డాగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద పిక్చర్. అండ్ ఏ బిల్డింగ్, ఏ ఫుట్పాత్, ఏ హోర్డింగ్, స్ట్రీట్ లైట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పిక్చర్. మ్యాన్, కార్, డాగ్, బాయ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పిక్చర్. మ్యాన్ ఉన్నాడు, బాలుడు ఉన్నాడు, మనిషి ఉన్నాడు, ఇంకా ఒక కుక్క ఉంది ఆ పిక్చర్లో. అండ్ మరియు బిల్డింగ్స్, ట్రీస్, హోర్డింగ్స్, స్ట్రీట్ లైట్స్ ఆర్ దేర్. ఏ ఫుట్పాత్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ద పిక్చర్. ఇవన్నీ కూడా ఫుట్పాత్, ట్రీ, బిల్డింగు, హోర్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రీట్ లైట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? పిక్చర్లో ఉన్నాయి. వాట్ హ్యాపెన్ టు ద డాగ్ ఇన్ ద పిక్చర్. ఈ బొమ్మలో ఉన్నటువంటి డాగ్కి, కుక్క పిల్లకి ఏమై ఉంటుంది? Yes, the dog met with an accident. A car has hit the dog and dog's leg is bleeding. ఆ డాగ్ ఒక యాక్సిడెంట్కి గురైంది, ఒక ప్రమాదానికి గురైంది. ఒక కారు వేగంగా వచ్చి కుక్కను ఢీకొంది. ఆ కుక్క యొక్క కాలు విరిగి బ్లడ్ రావటం, రక్తం కారటం మొదలైంది. నౌ లాస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ వుడ్ ద బాయ్ డూ నౌ. ఇప్పుడు ఆ బాలుడు ఏం చేస్తాడు చూద్దామా? ఎస్, ద బాయ్ విల్ టేక్ ద డాగ్ టు ఏ హాస్పిటల్. ఆ అబ్బాయి ఆ డాగ్ని, ఆ కుక్కను హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళాడు. ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాడు? హాస్పిటల్కి. నౌ షల్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. సెంటెన్సెస్, వాక్యాలు. ద ఫ్రేమ్డ్ సెంటెన్సెస్ విచ్ we are framed in the last slides. A man is walking on a footpath. ఒక వ్యక్తి ఫుట్పాత్ మీద నడుస్తున్నాడు. A driver is driving the car. A driver is driving the car. You can add very fastly or very fast. ఒక చోదకుడు కార్ని వేగంగా నడుపుతున్నాడని రాయొచ్చు. ఒక చోదకుడు కార్ని నడుపుతున్నాడని మనం రాసాము. You can add fast also. Now the car hits the dog. ఆ కారు కుక్కను ఢీకొంది. The dog's leg was fractured and started bleeding. ఆ కుక్క పిల్ల కాలు విరిగిపోయింది మరియు రక్తం కారడం మొదలైంది. The dog is barking in pain. ఆ కుక్క బాధతోని, నొప్పితోని అరవటం మొదలుపెట్టింది. A boy picked up the dog. ఆ బాలుడు కుక్కను చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు. The boy took the dog to a hospital. ఆ బాలుడు ఆ కుక్కను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాడు. Now shall we move to the next page? Description. ఒక పిక్చర్ గురించి చెప్పడం in our own words. A man, a car, a boy and a dog is there in the picture. And a building, a footpath, a hoarding, street lights are there in the picture. ఈ పిక్చర్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, కారు ఉంది, బాలుడు ఉన్నాడు, డాగ్ ఉంది మరియు బిల్డింగ్స్, ఫుట్పాత్,
హోర్డింగ్, స్ట్రీట్ లైట్స్ అన్నీ కూడా పిక్చర్లో ఉన్నాయి. ద డాగ్ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. A car has hit the dog and dog's leg is bleeding. ఆ కుక్క ఒక ప్రమాదానికి గురైంది. ఒక కారు వచ్చి కుక్కను ఢీకొంది. కుక్క యొక్క కాలు విరిగి రక్తం కారడం మొదలైంది. ద బాయ్ విల్ టేక్ ద డాగ్ టు ఏ హాస్పిటల్. ఆ బాలుడు ఆ కుక్కను హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్తాడు. ఓకే, నౌ interactive questions about story. What is happening in the picture? ఈ పిక్చర్లో ఏం జరుగుతుంది? A dog's leg is fractured in and bleeding. ఈ పిక్చర్లో, ఈ బొమ్మలో కుక్క యొక్క కాలు విరిగింది మరియు బ్లడ్ కారడం మొదలైంది, రక్తం కారడం మొదలైంది. What would have happened before? దీని ముందు ఏం జరిగి ఉంటుంది? The dog met with an accident. A car has hit the dog and dog's leg is bleeding. ఈ సంఘటనకు ముందు ఒక కుక్క కారును ఢీకొనటం, కారు వచ్చి కుక్కను వేగంగా ఢీకొనటం వల్ల కుక్క యొక్క కాలు విరిగిపోయి రక్తం కారటం మొదలైంది. వాట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ నెక్స్ట్? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఎస్, ద బాయ్ విల్ టేక్ ద డాగ్ టు ద హాస్పిటల్. ఆ అబ్బాయి ఆ కుక్కను తీసుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్ళుంటాడు. వాట్ టైటిల్ వుడ్ యూ సజెస్ట్ ఫర్ దిస్ స్టోరీ? ఈ స్టోరీకి నీవు ఏ టైటిల్ పెడతావు, ఏ పేరు పెడతావు చూద్దాం. అన్ యాక్సిడెంట్, హెల్పింగ్ హ్యాండ్, ఎ బిజీ రోడ్. ఏదైనా ఈ మూడు టైటిల్స్ కూడా యాప్ టైటిల్సే, బట్ ఐ లైక్ ద హెల్పింగ్ హ్యాండ్. నౌ షెల్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. స్టోరీ, కథ ఏం జరిగిందో చూద్దాం. టైటిల్ ఈజ్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్, సహాయం చేసే చేయి. One day on a busy road, a man is walking on a footpath, and a boy is also walking on the other footpath. A driver is driving the car very fast. Suddenly, a dog came onto the road from somewhere. The car driver didn't see the dog and hits the dog. The dog's leg was fractured and started bleeding. Everybody is watching, but no one helped the dog. The boy went near to the dog and picked it up with his hands. After that, he took the dog to a hospital. This was the story. One day on a busy road, ఒకరోజు బాగా బిజీగా ఉన్న రోడ్డు మీద, వాహనాల రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న రోడ్డు మీద, రహదారిలో a man is walking on a footpath. ఒక వ్యక్తి ఒకవైపు ఫుట్పాత్ మీద నడుస్తున్నాడు. A boy is also walking on the other footpath. ఇంకొక బాలుడు వేరే అవతల పక్క ఉన్న ఫుట్పాత్ మీద నడుస్తున్నాడు. A driver is driving the car very fast. ఒక చోదకుడు కారును వేగంగా నడుపుతున్నాడు. Suddenly a dog came from somewhere. హఠాత్తుగా ఒక కుక్క పిల్ల ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది రోడ్ మీదకి. The driver didn't see the dog. ఆ డ్రైవరు ఆ కుక్కను గమనించలేదు. And hits the dog. ఆ కారుతోని కుక్కని ఢీకొట్టాడు. The dog's leg was broken and started bleeding. అయితే ఏమైంది? ఆ కుక్క పిల్ల యొక్క కాలు విరిగి రక్తం కారడం మొదలుపెట్టింది. The boy went near to the dog and picked it up with his hands. Everybody is watching, but no one helped the dog. అందరూ చూస్తున్నారు, బట్ ఎవరు కూడా సహాయం చేయలేదు. Then the boy went near to the dog and picked it up with his hands. అందరూ చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు సహాయం చేయలేదు. ఒక బాలుడు వెళ్ళి ఆ కుక్క పిల్లని తీసుకొని రెండు చేతులతో తీసుకొని పట్టుకున్నాడు. ఆఫ్టర్ దట్,
హీ టుక్ ద డాగ్ టు హాస్పిటల్. దాని తర్వాత అతను ఆ బాలుడు ఆ కుక్క పిల్లని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాడు. సో హియర్ ఈస్ ద వేర్ ఈస్ ద హెల్పింగ్ హ్యాండ్? ద హూ ఈస్ ద హెల్పింగ్ హ్యాండ్ హియర్? హూస్ హ్యాండ్ ఈస్ హెల్ప్డ్? ఇక్కడ ఎవరి చేయి సహాయం చేసింది? ఎస్, ద బాయ్స్ హ్యాండ్ హెల్ప్ ద డాగ్. సో యూ హ్యావ్ టు be helpful to all the human beings, not only human beings, to animals also. This shows the way. Okay, now by this we have finished the bridging gap activity 3. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. మీ విలువైన సలహాలు సూచనలు ఇవ్వదలుచుకుంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీ మిత్రులతో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. బాయ్.